سلام الحمدللہ ہم ایک نہایت اہم اور ضروری موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ سیریز اسلام کو ڈھا دینے والے 10 امور کے بارے میں ہے، جس میں ہم ان عقائد اور اعمال پر بات کریں گے جو کسی بھی مسلمان کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ لا علمی میں ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو ایمان کو ختم کر دیتے ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس سیریز کا مقصد ان امور کو واضح کرنا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا تجزیہ پیش کرنا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان کے ایمان کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ اعمال ہمارے روزمرہ کے عقائد اور رویوں میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو جاننے اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ پوڈ کاسٹ سیریز اسلام کو ڈھا دینے والے 10 امور پر مبنی ہے، جہاں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان خطرناک اعمال اور عقائد پر گفتگو کریں گے جو اسلام کے بنیادی عقیدے کے منافی ہیں۔ ہر قسط میں ہم ایک ایسے عقیدے عمل پر بات کریں گے جو کسی شخص کے ایمان کو برباد کر سکتا ہے، اور یہ جانیں گے کہ اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کہیں لا علمی میں آپ کسی غلط عقیدے عمل کا شکار تو نہیں، تو یہ سیریز آپ کے لیے ہے۔ قسط نمبر 2۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ آج ہم اپنی پوڈ کاسٹ سیریز اسلام کو ڈھا دینے والے 10 امور کی دوسری قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس قسط میں ہم عبادت میں شرک کے موضوع پر بات کریں گے، جو اسلام کو باطل کرنے والے سب سے بڑے اعمال میں سے ایک ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن کیا ہم جانے انجانے میں اس میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ آئیے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے گا۔ سورہ مائدہ میں فرمایا ہے، یقین مانو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور ظالموں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نواقض الاسلام میں سب سے پہلا شرک باللہ کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ و نافرمانی ہے۔ شرک سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ شرک کا مطلب ہے ہر وہ کام جو صرف اللہ کے لیے ہی خاص ہے، اس میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا۔ یہ سب سے بڑا گناہ کیوں کر نہیں ہوگا؟ مشرک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدم سے پیدا کیا ہے اور اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ شرک کی 3 اقسام ہیں: شرک اکبر، شرک اصغر اور شرک خفی۔ شرک اکبر کو اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ مشرک اگر بغیر توبہ مر گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسے کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، معاف کر دے گا۔ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور دراز مقام پر پھینک دے گی۔ اسی لیے قبروں وغیرہ کے پجاری مشرکین اپنے معبودوں کو کہیں گے، تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ قسم اللہ کی، یقیناً ہم تو کھلی گمراہی پر تھے جب تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے۔ مشرکین خالق کے رازق ہونے یا زندگی و نور دینے میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں جانتے تھے، لیکن وہ تعظیم، عقیدت، محبت میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، جو کہ سب سے بڑی عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو اللہ کی حقیقی تعظیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا ہے، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے، یعنی جس طرح عظمت کا حق ہے تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہو اور اس کو ایک کیوں نہیں مانتے ہو اور اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تمام قسم کی برائیاں شرک میں موجود ہیں۔ شرک اکبر کی کئی اقسام ہیں جن کا دار و مدار 4 اقسام پر ہے۔ پہلی قسم، دعا میں شرک کرنا۔ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے،
फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्कि दअउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून। और जब कश्तियों में सवार होते हैं तो अल्लाह ताला ही को पुकारते हैं खलूस के साथ। फिर जब अल्लाह इन्हें खुश्की की तरफ बचा लाता है तो उसी तरह शिरक करने लग जाते हैं। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अपनी किताब में लिखते हैं, हमारे दौर के मुशरिकीन इब्तदाई इस्लाम के दौर के मुशरिकों से बढ़कर हैं, क्योंकि वो मुशरिक तो सिर्फ खुशहाली में शिरक करते थे और तंगी के मौके पर शिरक से बाज आ जाते थे, यानी अपने माबूद बातिला को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे। इसके बरक्स इस दौर के मुशरिकीन तो तंगदस्ती और खुशहाली हर वक्त शिरक करते हैं, यानी एक अल्लाह को छोड़कर या रसूलुल्लाह या अली या गौस वगैरह को पुकारते हैं। और दुआ एक इबादत है। हदीस में दुआ को इबादत का मगज़ कहा गया है। इसमें शिरक करना इबादत में शिरक करना है। इबादत में अगर शिरक शामिल हो जाए तो इबादत बेकार हो जाती है। जैसे तहारत में गंदगी शामिल हो जाए तो वो ज़ाया हो जाती है। जब आपने इस हकीकत को अच्छी तरह समझ लिया कि शिरक जब इबादत में दाखिल हो जाए तो इबादत को ज़ाया और अमाल को बर्बाद कर देता है और इसका मुर्तकिब हमेशा के लिए जहन्नम का मुस्तहिक बन जाता है, तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि इस शिरक को पहचानना कितना ज़रूरी होगा। अगर आप मुखलिस हैं तो अल्लाह यकीनन आपको शिरक बिल्लाह के इस जाल से महफूज फरमाएगा। दूसरी किस्म, नियतों और इरादों में शिरक करना। इसकी दलील अल्लाह ताला का ये फरमान है। सूरह हूद की आयत नंबर 10 से 12 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो शख्स दुनिया की ज़िंदगी और इसकी जीनत चाहता है तो हम इसके अमाल का बदला दुनिया में ही पहुंचा देते हैं और यहाँ इन्हें कोई कमी नहीं की जाती। हाँ, यही वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में सिवाय आग के और कुछ नहीं है, और जो कुछ इन्होंने वहाँ किया था वो सब बेकार है, और जो कुछ वो अमाल करते थे सब कुछ बर्बाद होने वाला है। नियतों और इरादों में शिरक एक ऐसा समंदर है जिसका कोई साहिल नहीं, यानी जो इस समंदर में दाखिल हो जाए, इनमें बहुत कम ही ऐसे हैं कि फिर इन्हें इससे निजात नसीब होती है। क्योंकि जो शख्स अपने अमाल को गैर अल्लाह की खुशनुदी के लिए करता है और नियत ये रखता है कि गैर अल्लाह की कुर्बत हासिल करे और गैर अल्लाह से अपने अमाल की जज़ा तलब करे, तो इस फेल को नियत का शिरक कहते हैं। नियत के शिरक को शिरक अकबर में इसलिए शामिल किया गया है कि इस फेल में तमाम तरह अमाल गैर अल्लाह के लिए किए जाते हैं। रियाकारी का मामला इस शिरक से जुदा है। रियाकारी शिरक असगर कहलाती है, जिसकी तफसील हम आगे आप लोगों से बयान करेंगे। तीसरी किस्म, इताअत में शिरक करना। अल्लाह ताला की नाफरमानी में अपने राहबों, उलमा, पादरियों की इताअत करना शिरक इताअत कहलाता है। इसकी दलील अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में फरमाई है, इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने आलमों और दरवेशों को रब बना लिया है और मरियम अलैहिस्सलाम के बेटा मसीह अलैहिस्सलाम को भी, हालांकि इन्हें सिर्फ एक अकेले अल्लाह ही की इबादत का हुक्म दिया गया था, जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो पाक है इन तमाम शुरका से जिन्हें ये अल्लाह का शरीक ठहराते हैं। इस आयत की तशरीह के लिए तिरमिज़ी वगैरह में दर्ज है रिवायत, सैयदना अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी तो सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने अपने पादरियों और राहबरों की इबादत नहीं करते थे? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इनके राहबों के हराम व हलाल को कबूल नहीं करते थे और अल्लाह ताला के हलाल और हराम करदा चीज़ों के बरखिलाफ उनका हुक्म मानते थे? तो मैंने कहा, हाँ, ये बात तो थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो यही तो इबादत करना थी। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, जिन लोगों ने अपने उलमा और पादरियों को अपना रब बनाया था, उनसे मुराद ये है कि ये लोग हलाल और हराम में अल्लाह को छोड़कर उन उलमा की इबादत करते थे। ये इताअत दो तरह की थी। इनको मालूम था कि इन पादरियों ने अल्लाह ताला के दीन को तब्दील कर दिया है, फिर भी ये लोग अपने पादरियों और उलमा की इताअत करते रहे और अपने पादरियों और रहनुमाओं की इताअत में अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम और हराम करदा चीज़ों को हलाल होने का अकीदा रखते थे, जबकि वो जानते थे कि ये जो काम कर रहे हैं
اللہ کے دین اور رسول کی مخالف پر مبنی ہے، بس یہ کفر ہے اور اسے اللہ اور اس کے رسول نے شرک قرار دیا ہے، یعنی اطاعت میں شرک، اگرچہ وہ ان کے لیے نمازیں اور سجدے نہیں کرتے تھے۔ بس یاد رکھو، ہر وہ شخص جو اللہ کے علاوہ کسی بھی مخالف امور میں اطاعت کرے گا، اس بات کو جاننے کے باوجود کہ یہ دین کے مخالف ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے عقیدے کے علاوہ عقیدہ رکھے گا، تو وہ ان مذکورہ لوگوں میں ہی کے لیے مشرک کہلائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ امور کے حلال ہونے اور حرام کردہ امور کے حرام ہونے کا عقیدہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن سستی، غفلت یا نافرمانی کی بنا پر اللہ کی نافرمانی میں ان علماء کی اطاعت کرتے تھے، جیسا کہ ایک مسلم گناہ کرتا ہے لیکن اسے گناہ ہی سمجھتا ہے۔ ایسے لوگوں کا حکم گناہ گاروں کا ہے۔ قسم نمبر 4، محبت میں شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں اور اپنے شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ مشرک اپنے رب کی عظمت و قدر سے ناواقفیت اور جہالت کی بنا پر اپنے بتوں و معبودوں سے اللہ تعالیٰ کی طرح یا اس سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ ان معبودوں کی گستاخی پر اتنے شدید غضب میں مبتلا ہو جاتا ہے جتنا وہ رب العالمین کی شان میں گستاخ پر نہیں ہوتا، اور جتنا خوش وہ اپنے معبود باطلہ کے لیے ہوتا ہے اتنا کبھی اللہ کے لیے نہیں ہوتا، جیسا کہ فرمان الہی ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس پر اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس مقام پر محبت کی 4 اقسام بنتی ہیں۔ ان چاروں اقسام میں تمیز و فرق نہ کرنے والا گمراہی میں پڑ سکتا ہے، اس لیے ان چاروں کو فرق کو سمجھنا بہت لازم ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اللہ سے صرف محبت کرنا کافی نہیں ہے کہ اطاعت و عبادت کے بغیر صرف محبت سے کامیابی مل جائے یا عذاب الہی سے چھٹکارا مل جائے، کیونکہ مشرکین، صلیب کے پجاری، یہود وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری قسم، ہر اس چیز سے محبت کرنا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور یہی وہ محبت ہے کہ جو ایک انسان کو دین اسلام میں داخل کرتی ہے اور کفر سے نکالتی ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہی لوگ ہیں جو اس محبت میں سب سے آگے، سب سے زیادہ اور سب سے مضبوط ہوں۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ کسی دوسرے سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کی جائے۔ چوتھی قسم میں یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی محبت کرنا، یہ محبت شرک ہے، یعنی ہر وہ محبت جو اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں ہے، دین اسلام کی بنا پر نہیں ہے، اور وہ محبت جو اللہ کے علاوہ کسی شریک سے ہے، تو یہی وہ محبت ہے جو شرک کہلاتی ہے، اور یہی محبت مشرکین کی محبت ہے۔ شرک اکبر کی 4 اقسام یعنی دعا میں شرک، نیتوں اور ارادوں میں شرک، اطاعت میں شرک اور محبت میں شرک کرنے والا اسلام سے نکل گیا، کیونکہ یہ چاروں اعمال عبادت کہلاتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت شرک کہلاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون میں فرمایا ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے والوں کو کافر کہا ہے۔ شرک اکبر میں غیر اللہ کے لیے ذبح بھی شامل ہے، کیونکہ ذبح کرنا
اللہ کا قرب حاصل کرنے کے طریقوں میں سے ایک اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ تعالیٰ نے سورہ کوثر کی دوسری آیت میں کہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سورہ الانعام میں فرمایا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لہٰذا جو شخص یا بتوں یا جنوں کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس نے کفریہ فعل کیا ہے، جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ دنیا کے مختلف خطوں میں مزارات وغیرہ پر جہالت کی وجہ سے اس فعل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ذبح کرنا، نذر و نیاز کرنا، یہ سب عبادات ہیں کیونکہ ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور عبادات اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ بس جس نے ان چیزوں کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کیا تو وہ شخص اسلام سے نکل گیا اور وہ کفر و گمراہی میں داخل ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوفون بالنذر، جو اللہ کے لیے نذر پوری کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، تم جتنا خرچ کرو یعنی خیرات کے لیے اور جو کچھ نظر مانو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ نظر مانگنا ایک عبادت ہے، لہذا جو اولیاء کے لیے قربانی وغیرہ کا گوشت چڑھانے کی نظر مانتے ہیں تو انہوں نے اسلام کو توڑنے والا کام کیا ہے، کیونکہ نظر صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ یہ کام غیر اللہ کے لیے کرنا دین محمدی کے مخالف ہے۔ آج کل قبروں کے پجاری اور مجاور اس نیت سے غیر اللہ کی نظر مانگتے ہیں کہ یہ غیر اللہ انہیں نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ شرک اکبر اسلام سے خارج کر دینے والا ہے۔ اس فعل کو شرک اصغر کہنے والا بڑی غلطی پر ہے، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ شرک سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے۔ شرک اکبر میں غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، پناہ مانگنا بھی شامل ہے۔ اب آتے ہیں شرک اصغر کی طرف۔ شرک اصغر کا مرتکب اگر بغیر توبہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہوتا ہے، یعنی اگر اللہ چاہے تو عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف فرما دے۔ بہرحال شرک اصغر سے بچنا چاہیے۔ شرک اصغر کی اقسام میں غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شامل ہے، بشرط یہ کہ جس شخص کی قسم کھائی جا رہی ہو اس قسم سے اس کی تعظیم مقصود نہ ہو، اور اگر اس سے اس کی تعظیم عقیدت مقصود ہو تو پھر یہ شرک اصغر نہیں بلکہ یہ شرک اکبر اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے کفر یا شرک کیا۔ شرک اصغر کی اقسام میں سے ایک اقسام ہے ریاکاری کرنا۔ شرک اصغر میں ریاکاری بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں سب سے زیادہ تمہارے بارے میں شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ سوال کیا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری۔ ذرا سوچئے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق شرک اصغر سے خوف کھایا جا رہا ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کی اور وحی کا زمانہ پایا تھا، تو صحابہ کرام کے علاوہ دوسرے لوگ جو علم و ایمان میں صحابہ سے کم ہیں ان کو زیادہ شرک اصغر سے بچنا چاہیے۔ شرک اصغر سے بچنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص دل سے تعلق استوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ امام ابن القیم سورج، چاند اور آگ کے پجاریوں کے شرک کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عبادت میں شرک اصغر یعنی ریاکاری کرنا مذکورہ شرک اکبر سے زیادہ آسان ہے اور لوگ اس کو معمولی ہلکا سمجھتے ہیں، کیونکہ شرک اصغر اس سے صادر ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتا ہو اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع و نقصان دینے کا اختیار نہیں رکھتا، یہ سب اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایسے علاوہ کوئی معبود برحق کوئی رب نہیں، لیکن وہ عبادت و معاملات میں خلوص نیت اختیار نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے اعمال کو طلب دنیا اور شہرت و عزت کے لیے کرتا ہے۔ اس کے عملوں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ خواہشات نفسانی کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد عمل یہ ہوتا ہے
रहमान भी राजी रहे और शैतान भी खुश हो जाए। इसको रियाकारी और शिर्क असगर कहते हैं, और आज लोगों की अक्सरियत इस मर्ज में मुब्तला है। ये वही शिर्क है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में शिर्क असगर चींटी की हल्की आहट से भी ज़्यादा मख्फी और पोशीदा होगा। सहाबा करम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम कैसे शिर्क से बच सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना आलमु व अस्तगफिरुका लिमा ला आलमु। ए अल्लाह, मैं हर उस शिर्क से जिसको मैं जानता हूँ पनाह मांगता हूँ, और जिसको नहीं जानता उसकी बख्शिश चाहता हूँ। वो फरमाया, याद रखो, रियाकारी शिर्क है। अल्लाह ताला सूरह काफ की आयत 110 में फरमाता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ। मेरी जानिब वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद अल्लाह है। तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरजू हो, इसे चाहिए कि नेक अमाल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए। इस आयत का मतलब है, जैसे अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई इलाह नहीं है, इसी तरह ज़रूरी है कि इबादत भी एक ही रब की होनी चाहिए। जिस तरह रब एक है तो माबूद भी एक ही होना चाहिए, और नेक अमल वो है जो रियाकारी से खाली हो, यानी एक अल्लाह के लिए हो, सुन्नत के मुताबिक हो। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है, ए अल्लाह, मेरा हर अमल सौलेह बना दे और मेरे अमल को खालिस अपने लिए बना दे। मेरे अमाल में किसी का कोई हिस्सा ना हो तेरे सिवा। वो शिर्क असगर अगर इबादत में शामिल हो जाए तो उस इबादत के अजर व सवाब को बर्बाद कर देता है। अगर फ़र्ज अमल में रियाकारी होगी तो इस पर बड़ी सख्त सज़ा की वईद है। इबादत में रियाकारी करने वाला ऐसा ही है जैसा कि इसने कोई अमल किया ही ना हो, और इस तरह इसको तर्क अमल की भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने खलूस नीयत से इबादत को हुक्म दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा उमिरू इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। इन लोगों को इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करे और उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए। लिहाजा जो शख्स इबादत को खालिस अल्लाह के लिए नहीं करता, गोया उसने वो काम किया ही नहीं जिसके करने का उसे हुक्म दिया गया, बल्कि उसने वो काम किया जिसके करने का उसे हुक्म नहीं दिया गया। तो इसका किया हुआ अमल ना ही सही और ना ही काबिल कबूल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना आलमु व अस्तगफिरुका लिमा ला आलमु। ए अल्लाह, मैं हर उस शिर्क से जिसको मैं जानता हूँ पनाह मांगता हूँ, और जिसको नहीं जानता उसकी बख्शिश चाहता हूँ। वो फरमाया, याद रखो, रियाकारी शिर्क है। अल्लाह का फरमान है सूरह कहफ में, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला सूरह कहफ की आयत 110 में फरमाता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ। मेरी जानिब वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद अल्लाह है। तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरजू हो, इसे चाहिए कि नेक अमाल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए। इस आयत का मतलब है, जैसे अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई इलाह नहीं है, इसी तरह ज़रूरी है कि इबादत भी एक ही रब की होनी चाहिए। जिस तरह रब एक है तो माबूद भी एक ही होना चाहिए, और नेक अमल वो है जो रियाकारी से खाली हो, यानी एक अल्लाह के लिए हो, सुन्नत के मुताबिक हो। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है, ए अल्लाह, मेरा हर अमल सौलेह बना दे और मेरे अमल को खालिस अपने लिए बना दे। मेरे अमाल में किसी का कोई हिस्सा ना हो तेरे सिवा। वो शिर्क असगर अगर इबादत में शामिल हो जाए तो उस इबादत के अजर व सवाब को बर्बाद कर देता है। अगर फ़र्ज अमल में रियाकारी होगी तो इस पर बड़ी सख्त सज़ा की वईद है।
इबादत में रियाकारी करने वाला ऐसा ही है जैसा कि इसने कोई अमल किया ही ना हो, और इस तरह इसको तर्क अमल की भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने खलूस नीयत से इबादत को हुक्म दिया है। अल्लाह ताला सूरह बय्यना की आयत नंबर 5 में फरमाता है, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। इन लोगों को उसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए। लिहाजा जो शख्स इबादत को खालिस अल्लाह के लिए नहीं करता, गोया उसने वो काम किया ही नहीं जिसके करने का उसे हुक्म दिया गया, बल्कि उसने वो काम किया जिसका उसे करने का उसे हुक्म ही नहीं दिया गया, तो इसका किया हुआ अमल ना ही सही और ना ही काबिल कबूल है। सही मुस्लिम में एक हदीस कुदसी है जिसका तर्जुमा यूं है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं मुशरिकों की शिर्क से बेपरवाह हूँ। जो शख्स अपने अमाल में मेरे साथ गैरों को शरीक करता है तो वो अमल उसी शरीक के लिए है, मैं इस अमल से बरी हूँ। यह है शिर्क असगर, जिसको चाहे तो अल्लाह माफ़ कर दे और अगर चाहे तो अजाब दे। गैर अल्लाह के लिए अमल करना 3 तरह का होता है। पहला, वो अमल जो रियाकारी के लिए किया जाए, अमल करने वाले की ख्वाहिश सिर्फ दुनिया का हसूल हो या लोगों को दिखलाने के लिए उसे उन मुनाफिकों की तरह अमल किया जाए जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह निसा में, वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला क़लीलन। ये मुनाफिक जब नमाज को खड़े होते हैं तो बड़ी काहिली की हालत में खड़े होते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाते हैं और जिक्र इलाही तो बराए नाम करते हैं। ऐसा अमल करने वाला मुसलमान अपने सारे अमल ज़ाया कर देता है और अल्लाह ताला की सख्त नाराज़गी का मुस्तहिक ठहरता है। दूसरी तरह का अमल ये होता है कि बंदा अमल तो अल्लाह ताला के लिए करे मगर इस अमल में रियाकारी को भी शामिल रखे। इस अमल की 2 हालतें हैं। अगर ये कि अगर रियाकारी इस अमल की बुनियाद में शामिल होगी तो यह अमल काबिल कबूल नहीं होगा। इसकी दलील सही मुस्लिम की हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं मुशरिकों के शिर्क से बरी हूँ। जिसने कोई भी ऐसा अमल किया हो जिसमें मेरे साथ किसी दूसरे को शामिल किया तो मैं उसको और उसके अमल दोनों को छोड़ देता हूँ। दूसरी हालत यह है कि अगर अमल अल्लाह के लिए किया जाए मगर दौरान अमल बाद में रियाकारी कौन सा नज़र आए तो बाज़ उलमा के नज़दीक सारा अमल ज़ाया हो जाता है, और बाज़ उलमा कहते हैं कि अमल करने का अजर मिलेगा और रियाकारी पर गुनाह भी होगा, और अगर पूरी कोशिश मेहनत से रियाकारी को मिटा डाला जाए तो अजर सवाब ज़्यादा होगा। अल्लाह ताला सूरह नाज़िआत में फरमाता है, अम्मा मन खौफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। हाँ, जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा होगा और अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोकेगा तो उसका ठिकाना जन्नत ही है। इस मसले को इस मिसाल से समझते हैं। अल्लाह के राह में जिहाद करने वाला मुजाहिद जो जिहाद भी करता है और साथ साथ उसकी ये नियत भी हो कि माल गनीमत का हसूल भी हो जाए, तो इसके मुकाम के मुतालिक उलमा ने इख्तलाफ किया है। इमाम इब्नुल क़य्यिम ने इसी मसले का जिक्र फरमाया है। आप लिखते हैं कि इस मुजाहिद की मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई उजरत लेकर नमाज पढ़े, अगर उजरत ना मिले तो भी नमाज तो पढ़ता है मगर नियत में उजरत और अल्लाह ताला की रज़ा दोनों शामिल हो। या जैसे कोई हज इसलिए करे कि इसका फरीज़ा हज भी ख़त्म हो जाए और लोग इसको हाजी भी कहें। इसी तरह वो शख्स जो ज़कात देता है कि ज़कात भी अदा हो जाए और रियाकारी भी करता है तो ऐसे शख्स का अमल कबूल ना होगा। इसी मसले के मुतालिक अल्लामा इब्ने रजब लिखते हैं, माल गनीमत की नियत करने से जिहाद का अजर कम होगा मगर जिहाद मुकम्मल ज़ाया ना होगा, और अहादीस इस बात पर दलालत करती है कि जो शख्स सिर्फ दुनिया की खातिर ही जिहाद करे तो फिर इस पर रियाकारी की अहादीस सादिक आएंगी और इसका जिहाद बातिल ठहरे। बहरकैफ
इन मज़कूरा तफसील से ये वाज़ेह हो गया कि अजर के साथ साथ शोहरत और रियाकारी के लिए जिहाद करने वाले और माल गनीमत के लिए जिहाद करने वाले के दरमियान वाज़ेह फ़र्क शोहरत और रियाकारी के लिए जिहाद करने वाले के लिए ये हदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक आती है कि एक शख्स ने सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स जिहाद इस नियत से करता हो कि उसका अजर भी मिलेगा और उसको शोहरत भी हासिल हो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स को जिहाद का कोई सवाब नहीं मिलेगा। उसने 3 बार यही सवाल दोहराया। आप हर बार यही फरमाते कि इसके लिए कुछ नहीं है, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला सिर्फ वही अमल कबूल करता है कि जिसमें खालिस हो और उसका मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा का हसूल हो।